ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ। Good afternoon everyone. Thank you. So we have assembled here for our regular value education session. Those who are in higher levels, some of you must have already attended the sessions too. And those who are freshers, for them this is the first experience. So at the very outset, I offer my humble pranams to Sri Ramakrishna, Ma Sharda Devi and Swami Vivekananda, and my respectful pranams to revered Jnanlokanand Ji Maharaj. He is the secretary of this center and he has kindly consented to come here and address all of us. He is a very enthusiastic, popular speaker among youth, and value education is his passion. So as he puts it, it is a subject to his heart. So he generally addresses college students, school students in and around Kolkata and in other places of West Bengal. Sometimes he goes out of the state also. So we are lucky to have him here. So without wasting much of our time, I invite revered Maharaj to address all of you and then tell you something about your career, character, value education, and then the things which are useful for your life. Thank you very much. Thank you, Dibba Pragananda Ji Maharaj, principal of this institute here, the School of Languages and Computer Education. In the outset, I will utter a prayer. Nandantu sarvabhutani snihantu bijaneshapi swasti astu sarvabhuteshu niratankani santucha shivamastu dijatinam pritirastu parasparam samriddhi sarvavarnanam siddhirastu cha karmanam. It's a universal prayer which is uttered for the benefit of everyone in this world. Let all creatures rejoice. Let them be affectionate or lovable even in solitary places. May there be welfare for the lives of all the creatures, and may they be free from panics. May all creatures experience no bodily sickness, nor any mental maladies. May all creatures cherish friendliness to every living being. May there be bliss for all the twice born. May they have mutual loving kindness. May all castes have full prosperity, and may all deeds attain perfect accomplishment. May the world be propitious. অসাধারণ সুন্দর একটি প্রার্থনা মন্ত্র, যেটির দ্বারা জগতের সকলের কল্যাণ প্রার্থনা করা হয়েছে। নন্দন্তু সর্বভূতানি। সর্বভূতানি মানে ভূত নয়, বাংলায় আমরা ভূত বলি, ভূত প্রেত, এখানে ভূত প্রেতের ব্যাপার নয়। যত প্রাণী আছে জগতে সবাই যেন ভালো থাকে। নন্দন্তু সর্বভূতানি স্নেহন্তু বিজনেশ্বরী। স্নেহন্তু মানে স্নেহ করে, স্নেহ আমরা বুঝি ভালোবাসা যেন থাকে। আমরা যখন করোনা হয়নি হয়তো বাস্তবের মুখোশটা পড়তাম না, কিন্তু একটা মুখোশ নিয়েই বেরোতাম, ভালো মানুষের মুখোশ নিয়ে বেরোতাম, কিন্তু ভেতর থেকে অনেক সময় আমাদের একটা প্রকৃত রূপ বেরিয়ে আসতো যখন কেউ দেখতে পেত না। সেজন্য বলছে
স্নেহন্তু বিজনেশ্বপি, যখন তোমাকে আমাকে কেউ দেখতে পাবে না বাইরে থেকে, তখনও যেন আমাদের মনগুলো শুদ্ধ থাকে, পবিত্র থাকে, ভালো থাকে, অন্যের কল্যাণে নিয়োজিত থাকে। আমরা যেন পেছন থেকে কাউকে ছোড়া না মারি। যখন কেউ দেখতে পায় না, উই সামটাইমস স্ট্যাব সামওয়ান ফ্রম বিহাইন্ড হিম অর হার। সেজন্য এটা যেন না হয়। স্নেহন্তু বিজনেশ্বপি স্বস্তি অস্তু সর্বভূতেষু, সবার মধ্যে যেন স্বস্তি আসে, কারোর মধ্যে যেন কোনো অস্বস্তি না হয়। এখনই যদি একজন কেউ মাথা ঘুরে পড়ে যায়, যতই এখানে ভালো আলোচনা হোক, ভালো কিছু প্রেজেন্টেশন হোক, দেখা যাবে আমাদের মন চলে যাবে সেই ব্যক্তিটির দিকে যে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। সেই জন্য একজন দুজন আর শুধু স্বস্তি হলে হবে না, সুস্থতা থাকলে হবে না, সকলের স্বস্তি সুস্থতা দরকার রয়েছে। স্বস্তি অস্তু সর্বভূতেষু নিরাতঙ্কানি সন্তুচ, কোনো যেন ভয় ভীতির পরিবেশ, আতঙ্কের পরিবেশ যেন না থাকে। নিরাতঙ্কানি সন্তুচ শিবমস্তু দ্বিজাতি নাম, দ্বিজাতি হচ্ছে ব্রাহ্মণ, তারা যেন ভালো থাকেন। ব্রাহ্মণ মানে শুধুমাত্র যারা পৈতে নিয়ে আছেন তারা ব্রাহ্মণ নন। যে কোনো দেশে যে কোনো ধর্মের মানুষের মধ্যে এই ব্রাহ্মণরা থাকতে পারেন। ব্রাহ্মণ মানে যারা সংযত জীবনযাপন করেন। মহাজ্ঞানী মহাজন যে পথে করে গমন হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়, সেই পথ লক্ষ্য করে স্বীয় কীর্তি ধ্বজা ধরে আমরাও হব বরণীয়। আদম দাউদ ঈসা মুসা ইব্রাহিম মোহাম্মদ কৃষ্ণ বুদ্ধ নানক কবির বিশ্বের সম্পদ, আমাদেরই এরা পিতা পিতামহ, এই আমাদের মাঝে তাঁদেরই রক্ত কম বেশি করে প্রতি ধমনীতে রাজে। আমরা তাঁদেরই সন্তান জ্ঞাতি, তাঁদেরই মতন দেহ, কে জানে কখন মোরাও অমনি হয়ে যেতে পারি কেহ। দেখো এখানে যতগুলো নাম বলা হয়েছে, শুধুমাত্র যে ভারতবর্ষের মানুষ তা নয়, শুধুমাত্র হিন্দু ধর্মের মানুষ তা নয়। হিন্দু ধর্ম, ইসলাম ধর্ম, খ্রিস্ট, সমস্ত ধর্মে কিছু কিছু মহামানব যুগ যুগ ধরে এসেছেন, তাই না? সেই জন্য এদেরকেই বলা হচ্ছে ভারতীয় ভাবনায় ব্রাহ্মণ। দ্বিজাতি, দ্বিজাতি মানে আমরা জন্মের সময় সবাই শূদ্র থাকি, জন্মনা জায়তে শূদ্র, সংস্কারা দ্বিজ উচ্চতে। যখন সংস্কার হয় মানে উপবিত সংস্কার বলে একটা কথা আছে, পৈতে দেয়া হয়, তাই না? একটা বয়সের পরে পৈতে দেয়া হয়, ব্রাহ্মণ করা হয়, মানে তখন থেকে সে বেদ অধ্যয়ন করতে পারবে, তাই না? তার একটা যোগ্যতা দরকার, একটা বয়স তখন হচ্ছে। সংস্কারা দ্বিজ উচ্চতে। সেজন্য এই সংস্কার সম্পন্ন মানুষ, আমি বলবো তিনটি কথা আছে: প্রকৃতি, সংস্কৃতি এবং বিকৃতি। প্রকৃতি কি? আমরা মানুষ খাদ্য গ্রহণ করতে হবে, না খেয়ে আমরা বাঁচতে পারবো না, এটা হচ্ছে প্রকৃতি। কিন্তু খাবারটা কিভাবে খাবো? আমি তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে খেয়ে নিতে পারি, তোমাকে আমি বঞ্চিত করতে পারি, কেড়ে নিয়ে লুট করে খেতে পারি। আবার খাবারটাকে তুমি ভাগ করে খেতে পারি, তাই না? এই সময় আম হয়েছে, তাই না? ভালো আম পেয়ে গেলে মানে আর যেন কেউ দেখতে না পায়, আচ্ছা এটা আমি একা একা খেয়ে নেব, তাই না? আবার কেউ কেউ বলে যে এত ভালো আমটা, এই ভাই আসবে, আচ্ছা বোন আসবে, আচ্ছা মাকে একটু দিয়ে তারপরে খাবো, বা বাবাকে একটু দিয়ে খাবো, তাই না? এত ভালো আম একটু রেখে দিয়ে নিজে একটু খেলাম, আচ্ছা ঠিক আছে, বাকিটা রেখে দিয়ে সবাই আবার ভাগ করে খেলাম। এইটা হচ্ছে সংস্কৃতি। আমরা স্টুডেন্টস অফ রামকৃষ্ণ মিশন স্বামী বিবেকানন্দস অ্যানসেস্ট্রাল হাউস অ্যান্ড কালচারাল সেন্টার, রামকৃষ্ণ মিশন স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক আবাস এবং সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। এই যে সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছি, সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছি মানে উই মাস্ট নট take anything from others forcibly. We must try to give.
whatever we have, we must give it to others also, distribute them to others also. আমাদেরকে ভাগ করে খেতে হবে, সকলের সাথে অন্ন পান, অপমানে হতে হবে, তাহাদের সবার সমান দেখিতে পাও না তুমি মৃত্যুদূত দাঁড়াইয়েছে দ্বারে, অভিশাপ আঁকি দিল তোমার জাতির অহংকারে, সবারে না যদি ডাকো এখনো ফিরিয়ে থাকো, আপনারে বেঁধে রাখো চৌদিকে জড়ায় অভিমান, মৃত্যু মাঝে হবে তবে সকলের সাথে, হ্যাঁ সবার সমান। এই যে সমস্ত কথাগুলো বলা হচ্ছে, মৃত্যুর সময় আমরা সব একাকার হয়ে যাব, তাই না? সবাই এগুলো বুঝে নিয়ে আমাদের প্রথম থেকেই ভাগ করে নিতে হবে। বলা হচ্ছে হ্যাপিনেস শেয়ার্ড, হ্যাপিনেস ডাবলড, সরো শেয়ার্ড, সরো হাফড। আমরা যদি সুখকে ভাগ করে নিই, সুখ দ্বিগুণ হলো। আমের উদাহরণ দিয়েছিলাম, তাই না? আমটা যদি একা খেতাম, একা শান্তি পেতাম, আনন্দ পেতাম। যেই দেখলাম এই আমটি এত সুন্দর, এত ভালো, যখন আমি দুজন তিনজনকে ভাগ করে দিলাম, দেখো এই আনন্দটা কিন্তু দুগুণ, তিনগুণ, পাঁচগুণ হয়ে গেল, তাই না? হ্যাপিনেস শেয়ার্ড, কি বললাম? হ্যাপিনেস ডাবলড, দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছে। আরেকজনকে দিলেই দ্বিগুণ হচ্ছে, এটা 3 গুণ, 5 গুণ, 10 গুণ হয়ে যেতে পারবে। হ্যাপিনেসকে যদি আমরা শেয়ার করি, শেয়ারিং অ্যান্ড কেয়ারিং একটা শব্দ আছে, তাই না? শেয়ারিং অ্যান্ড কেয়ারিং, এই সংস্কৃতি মানে শেয়ারিং অ্যান্ড কেয়ারিং। তাহলে হ্যাপিনেস শেয়ার্ড, হ্যাপিনেস ডাবলড, সরো শেয়ার্ড, সরো হাফড। সরো মানে দুঃখ, দুঃখকে যদি শেয়ার করি কি হবে? তুমি দুঃখী হয়ে আছো, তোমার পাশে আমি গেলাম। এই যে তোমার দুঃখের দিনে, বিপদের দিনে, অসুস্থতার দিনে, যে যখন এই কেউ যাচ্ছে না, সবাই সেখান থেকে চলে আসছে, আর একজন ব্যক্তি গিয়ে যদি খোঁজ খবর নেন, তোমার দেখবে দুঃখটা অর্ধেক হয়ে গেল খোঁজ খবর নেন, তাই না? তাহলে সরো শেয়ার্ড, সরো হাফ। দুঃখকে যদি আমরা ভাগ করে নিই, এটা হাফ হবে। আরও দুজন পাশে গিয়ে দাঁড়ালে আরও একটু দুঃখ কমবে। এইভাবে মনে হবে আমার আর দুঃখ কি, আমার পাশে এত মানুষ আছেন, তাই না? তো এগুলি হচ্ছে সংস্কৃতি। এই যে ভ্যালুজ নিয়ে আমরা কথা বলতে চাইছি, কোনগুলো ভ্যালুজ? এগুলি ভ্যালুজ। আমাদের যা আছে সেটুকু দিয়ে আমি সাহায্য। জ্ঞানম সম্প্রাপ্য সংসারে যো পরেভ্য ন যচ্ছতি জ্ঞানরূপী হরি তস্মৈ প্রসন্ন ইব নেক্ষতে। প্রত্যেকের মধ্যে আমাদের কিছু গুড কোয়ালিটিস রয়েছে। উই মাস্ট শেয়ার দিস কোয়ালিটিস উইথ আদার্স, পার্ট ইট with others. If you acquire knowledge and if you don't give it back to the society, Jnanarupi Hari, who is omniscient, omnipresent, আমরা বলি, তাই না? সেই জ্ঞানরূপী হরি তিনি প্রসন্ন হবেন না। যার কাছ থেকে সব জ্ঞান আসছে, সেই ঈশ্বর, আল্লাহ, ভগবান, তিনি খুশি হবেন না। তখনই খুশি হবেন হোয়াট এভার নলেজ উই হ্যাভ, হোয়েন উই গিভ ইট ব্যাক টু দ্য সোসাইটি, উই পুট ইট বিফোর দেম ফর দেয়ার গুডনেস, ফর দেয়ার গুড, ফর দেয়ার ওয়েলফেয়ার, ফর দেয়ার বেনিফিট। যখন আমরা তাহলে কিছু ফেরত দেবো, দান করব, তখন তারা হচ্ছে দেখবে খুশি হয়, আনন্দ পায়। আমরা আনন্দ পেতে চাই, আনন্দ পেতে হলে কী করতে হবে? আনন্দ দিতে হবে। আমরা যেটা পেতে চাই সেটা দিতে হবে। ওই যে শ্রূয়তাম ধর্ম সর্বস্বম শ্রুত্বাপি চ অবধার্যতাম আত্মন প্রতিকূলানি পরেশাম ন সমাচরেৎ। শ্রূয়তাম ধর্ম সর্বস্বম, শ্রূয়তাম মানে শোনো, ধর্ম সর্বস্বম ধর্মের যে সার কথা সেটা শোনো। শ্রূয়তাম ধর্ম সর্বস্বম শ্রুত্বা চ আপি অবধার্যতাম, শুনে এটা
বোঝার চেষ্টা করো। আত্মন প্রতিকূলানি পরেশাম ন সমাচেত। আমার কাছে যেটা কষ্টকর আমি সেটা অন্যকে করব না। তুমি আমাকে যদি একটা নাকে ঘুষি মারো, আমার আঘাত লাগছে, সেটা বুঝে নিয়ে আমি তোমার নাকে ঘুষি মারব না, তাই না? এটাই হচ্ছে ধর্ম। অসাধারণ সুন্দর। যেটা আমার কাছে প্রতিকূল কষ্টকর আমি সেটা অন্যকে করব না, এটা যদি শুধু হয় সেটাই ধর্ম। ধর্ম মানে কত ফুল, বেলপাতা, পদ্ম, পুষ্প, অর্ঘ্য এগুলো দিলাম, আরতি করলাম, সন্দেশ খাওয়ালাম দেবতাকে, এটা ধর্ম নয়। ধর্মের এগুলো গৌণ দিক। সেই জন্য শ্রূয়তাম ধর্ম সর্বস্বম, ধর্মের সার কথা শ্রবণ করো। শ্রুত্বা চ অবধার্যতাম, অবধার্য মানে অবধারণ করা মানে বোঝা। হোয়াট ইজ দ্য রুট মিনিং দ্যাট ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড। শ্রুত্বাপি অবধার্যতাম আত্মন প্রতিকূলানি পরেশাম ন সমাচেত। যেটা আমার কাছে প্রতিকূল কষ্টকর সেটা আমি অন্যকে করব না, এটাই হচ্ছে সত্যিকারের ধর্ম। ধারণা ধর্ম ইত্যাহু ধর্ম ধারয়তে প্রজা যৎসা ধারণ সংযুক্তম স ধর্ম ইতি নিশ্চয়। যেটা রক্ষা করে সেটা ধর্ম, যেটা ধ্বংস করে সেটা কখনো ধর্ম নয়। সেই জন্য এমনভাবে চলতে হবে যেটা নিজেকে রক্ষা করবে, অন্যকেও রক্ষা করবে। যেটা নিজেকে ধ্বংস করবে সেটা ধর্ম। কোনগুলো রক্ষা করবে? দেখি ভ্যালুজ। These will help us to survive in this world. What are these? In the Gita, there are 26 values. Abhayam, Sattva Sangshuddhiri, Jnana, Yoga, Bhavasthiti, Dhanam, Damascha, Jagnascha, Swadhyaya, Tapa, Arjavam, Ahimsa, Satyam, Akrodha, Tyaga, Shanti, Rapaishunam, Daya, Bhuteshu, Aloluptam, Mardavam, Hri, Achapalam, Teja, Kshama, Dhriti, Shaucha, Madroho, Nati, Manita, Bhavanti, Sampadam, Deivim, Abhijatasya, Bharata. দেখবে এর বাইরে কোনো ধর্ম হতে পারে না। যে কোনো দেশে যে কোনো ধর্মে যাও দেখবে এগুলোই হচ্ছে বেসিক জিনিস, কোর থিংস। অভয়ম, ভয় পাবো না, ভয় পেলেই সেটা মৃত্যুতুল্য। ফিয়ার ইজ দ্য শিওর কজ অফ ডিগ্রেডেশন অ্যান্ড সিন। ইট ইজ ফিয়ার দ্যাট ব্রিডস ইভিল। It is fear that brings misery. এ দুর্ভাগ্য দেশ হতে হে মঙ্গলময়, দূর করে দাও তুমি সর্বতুচ্ছ ভয়, লোক ভয়, রাজ ভয়, মৃত্যু ভয়। আর দিন প্রাণ দুর্বলে রে পাষাণ ভার, এই চির পেষণ যন্ত্রণা ধুলিতলে এই নিত্যবনতি অন্তরে বাহিরে এই দাসত্বের রজ্জু ত্রস্ত নত শিরে সহস্রের পদপ্রান্ত তলে বারম্বার মনুষ্য মর্যাদা গর্ব চিরপরিহার। এ বৃহৎ লজ্জা রাশি চরণাঘাতে চূর্ণ করে দূর কর, মঙ্গল প্রভাতে মস্তক তুলিতে দাও অনন্ত আকাশে, উদার আলোক মাঝে উন্মুক্ত বাতাসে। গান আছে, আমি ভয় করব না ভয়। তারপরে কি কে বলবে? একজন বলো। আমরা এটা ইন্টারেক্টিভ করতে চাই অনেক সময়ই, তাই না? এখন সবাই চাকরি চাইবে, তাই না? চাকরিতে গেলে ইন্টারভিউ দিতে হয়, কিছু তোমাকে বলতে হবে, এখানে বলাটা প্র্যাকটিস হয়ে যাবে। ধরো একটা চাকরি পাওয়া যাবে আজকেই, যে এই উত্তরটা দিতে পারবে। আমি খানিকটা বললাম, বাকিটা তোমাকে পূরণ করতে। আমি ভয় করব না, ভয় করব না, একটা গানের লাইন। কে বলবে পরের অংশটা? When it is your turn to speak, if you can speak, it is your strength. But when it is your turn to keep quiet, if at that time you speak anything, talk among yourselves, it is your weakness. জীবনে মরার আগে মরব না, জীবনে মরার আগে মরব না ভাই, মরব না। আচ্ছা,
আমি ভয় করব না ভাই করব, আমি ভয় করব না, ভয় করব না, দুবেলা মরার আগে মরব না ভাই, মরব না। তরিখানা বাইতে গেলে মাঝে মাঝে তুফান মেলে, তাই বলে হাল ছেড়ে দিয়ে কান্নাকাটি ধরব না। বাহ, ধন্যবাদ। এখানে একটা বই পাওয়া যাবে। ইফ ইউ কাম ওভার হেয়ার, সাম বুকস আর হেয়ার, ইউ ক্যান টেক এনি ওয়ান অফ দিস বুকস অ্যাজ প্রেজেন্টেশন। হ্যাঁ, আসুন, এসে এখান থেকে নিয়ে যাবেন। জোরে হাততালি। তাহলে যেটি বলছিলাম, যখন বলার কথা বলতে পারলে শক্তি, যখন বলার কথা নয় বলতে পারলে, হ্যাঁ, যখন বলার কথা নয় বললে, তখন কিন্তু আমাদের দুর্বলতা। চলে আসুন। আচ্ছা, আগে আপনি, আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ, যেতে, ঠিক আছে। ওখান থেকে নিয়ে নিন, আর যে কোনো একটা বই পছন্দ করে নেওয়ার পরে এখানে আপনার নিজের একটু সম্বন্ধে বলে দিন, পরিচয় দিয়ে দিন, কে আপনি, নাম, কোথা থেকে এসছেন, একটু ইন্ট্রোডিউস ইউরসেলফ। গুড আফটারনুন এভরিবডি। আমি এইবার স্পোকেন ইংলিশে শিখতে এসেছি এখানে। অ্যাকচুয়ালি আপনার নাম বলে দিন। আমার নাম সাগরিকা পান্ডে। সাগরিকা দেবী, আচ্ছা। আর হচ্ছে কোথায়, বাড়ি কোথায়? কলকাতাতে। ঠিক আছে, সাগরিকা দেবী। তাহলে এতজনের মধ্যে দেখো, হ্যাঁ, উনি উঠে এসে বললেন এটা, যখন বলার কথা বলতে পারলে শক্তি, কিন্তু যখন বলার কথা নয় নিজেদের মধ্যে যদি কথা বলে, সেটা কিন্তু শক্তি নয়, তাই না? দেখো, যখন নিজেদের মধ্যে কথা বলবে, দেখবে মাথা নিচু হয়ে যাবে, তাই না? যাতে আমি বুঝতে না পারি, মহারাজ দেখতে না পান, স্যার এখানে বসে আছেন দেখতে না পান, ঠিক কি না? কিন্তু যখন এখানে এসে বলতে হবে, বলার মতন সেই স্ট্যামিনা থাকলে তখন মাথা উঁচু করে বলতে পারবে। তাহলে এখানেও কিন্তু রয়েছে বলবীর। একসময় বলবে, একসময় বলো তো, আমার মনে হয় সেটা বেশি ভালো হবে। বলবীর চির উন্নত মম শির, শির নেহারি আমারি, নত শিরই শিখর হিমাদ্রির। এই পাহাড়টাও শিক্ষা দিচ্ছে। বলো বীর চির উন্নত মম শির, বলছে ওহে বীর, বলো আমার শির উন্নত, চির উন্নত মম শির নেহারি আমারই, নত শিরই শিখর হিমাদ্রির। আমার এই উচ্চ শির দেখে, আমার স্ট্যামিনা দেখে, আমার যোগ্যতা দেখে এই হিমাদ্রি পাহাড়, হিমালয় পর্বত পর্যন্ত সে মাথা নত করবে। আমি মাথা নত করবো না, এমন ব্যক্তিত্ব তৈরি হবে, তাই না? এমন পার্সোনালিটি তৈরি হবে। আমি মাথা নত করব না, ওই হিমালয় পর্বত পর্যন্ত আমার কাছে নতি স্বীকার করে মাথা নত করবে। শিক্ষায়, দীক্ষায়, যোগ্যতায়, হ্যাঁ, বদান্যতায়, সত্য, পবিত্রতা, ক্ষমা, এই যে 26টা গুণের কথা বলা হয়, অভয় নিয়েই আমরা কথা শুরু করেছিলাম। ভয় পাবো না, তাই না? আমি ভয় করব না, ভয় করব না, দুবেলা মরার আগে মরব না ভাই, মরব না। তরিখানা বাইতে গেলে মাঝে মাঝে তুফান মেলে, তাই বলে হাল ছেড়ে দিয়ে কান্নাকাটি ধরব না। আচ্ছা, এইবার ভয়, ভয় ইংরেজিটা কি সবাই আমরা জানি, ফিয়ার। ফিয়ার স্পেলিং FEAR, ফিয়ার, তাই না? ফিয়ার হলে কি হয় দেখবে, F ফর ফরগেট, E for everything, A for and, R for run. Forget everything and run. ভয়ে পালিয়ে যাই না আমরা? ভয় পেলে forget everything and run. কিন্তু ভয়কে কি করে জয় করব? হাউ টু ওভারকাম ফিয়ার? ফরগেটের জায়গায় ফেস এভরিথিং অ্যান্ড রাইজ। সুন্দর না? কী করে ভয় দূর করব? ফেস এভরিথিং অ্যান্ড রাইজ।
মনে থাকবে? কে বলবে দুটো কথা? ফিয়ার কথার ব্যাখ্যা। হ্যাঁ বলো। ফিয়ারের দুটো মিনিং আছে, একটা হচ্ছে ফিয়ার ফরগেট এভরিথিং এন্ড রান, আর একটা হচ্ছে ফাইট এভরিথিং এন্ড রাইজ। ফেস এভরিথিং অ্যান্ড রাইজ। হ্যাঁ, ফেস দ্য ব্রুট, স্বামীজি বলছে। এদিকে চলে এসো, জোরে হাততালি। ফেস এভরিথিং অ্যান্ড রাইজ। আমাদের এই যে মহারাজ বলছিলেন আমাকে যেতে হয় বিভিন্ন জায়গায়, যখন নাকি এই বাংলাদেশে ওয়েস্ট বেঙ্গলের মধ্যে আমাদের বিভিন্ন স্কুল কলেজে যাই, ঠিক আছে, কিন্তু বাংলার বাইরে গেলে যখন হিন্দিতে বলার প্রয়োজন হয়, ইংরেজিতে বলার প্রয়োজন, সত্যি আমারও এতটা বয়সেও কিন্তু একটা ফিয়ার কাজ করে, তাই না? কিন্তু বারবার বলা হচ্ছে ফেস এভরিথিং অ্যান্ড রাইজ। হ্যাঁ, ওখান থেকে নাও আগে, নিয়ে তোমাকে নিজের পরিচয় বলবে। একটা বই নাও আগে, যে কোনো একটা বই। এই অ্যানুয়াল ভলিউমগুলির মধ্যে অনেক ভালো ভালো আর্টিকেল আছে, বাংলা ইংরেজি সব রকমই পাবে। হ্যাঁ, একটু নিজেকে এভাবে পরিচয় দিয়ে যাও। তুমি কে, কি পড়াশোনা করছো? Hello. Good afternoon, everyone. I am Shahana Chakraborty, a student of e-filing batch and the School of Computer Education Ramakrishna Mission, Swami Vivekananda and Ancestral House and Cultural Center. I am thrilled. I am extremely thrilled to convey my feelings and to participate in this value education session. So thank you everyone. Thank you Maharaji sir Again, your name? for providing me the opportunity to speak up on the stage and over there. আমার নামটা বলে দাও। My name is Shahana Chakraborty. সায়নী? Shahana Chakraborty. শাহানা? Yes sir. শাহানা চক্রবর্তী। কোথায় বাড়ি? আমার বাড়ি দমদম, উত্তর 24 পরগনা। আর কোন কলেজ থেকে পড়াশোনা আগে? আমার হচ্ছে শ্যামবাজার মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র কলেজ থেকে এডুকেশন, বিকম অনার্স অ্যাকাউন্টেন্সিতে। ভালো, থ্যাংক ইউ। তাহলে ফিয়ার নিয়ে কথা হচ্ছিল। ফরগেট এভরিথিং অ্যান্ড রান, এটাকে জয় করতে হলে বা ওভারকাম করতে হলে ফেস এভরিথিং অ্যান্ড রাইজ। এটা হচ্ছে এই যে 26টা দৈবী সম্পদ, ডিভাইন কোয়ালিটিস, তাই না? এই ডিভাইন কোয়ালিটিস এর প্রথমটা বলা হয়েছে অভয়ম। মা ভৈষ্টবিদ্বং নমর্তব নাস্ত্যপায় সংসার সিন্ধো তরণে স্তূপায় ये नैव जाता यतयोस्य पारम तमेव मार्गम तब निर्दिशामि। অসাধারণ সুন্দর কথা। মা ভৈষ্টবিদ্বং তব নাস্তি অপায়, ওহে বিদ্বান তোমার ধ্বংস নেই। গুরু অভয় দিচ্ছেন শিষ্যকে, ছাত্রকে, শিক্ষক অভয় দান করছেন। মা ভৈষ্টবিদ্যম তব নাস্তি অপায়, অপায় মানে ধ্বংস, তোমার ধ্বংস নেই। তব নাস্তি অপায় সংসার সিন্ধু তরণে স্তূপায়, তুমি এই সংসার সমুদ্র পার করতে পারো। যে নৈব যাতা যতস্য পারম তমেব মার্গম তব নির্দিশামি, যে পথ অবলম্বন করলে তুমি এই সংসার সমুদ্র অতিক্রম করতে পারবে, সেই পথ আমি তোমাকে নির্দেশ করছি। গুরু এসে সেই পথ নির্দেশ করেন, তাই না, যাতে ভয় দূর হয়। দেখবে আমাদের যত শাস্ত্র গ্রন্থ আছে, স্ক্রিপচার্স, সেগুলো সব অভয়ের কথা বলে। এই যে তোমরা দশাবতারের নাম জানো না, তাই তো? সব অবতার কিন্তু দেখবে সেখানে শক্তির পরিচয় দিচ্ছেন। এই শক্তি সম্বন্ধে আমাদের জানতে হবে। ওই ফেস দ্য ব্রুট, তাই না, কারেজ, ভ্যালোর, এগুলো আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে দরকার রয়েছে। সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহু পাশে, কাল নৃত্য করে উপভোগ, মাতৃরূপা তারই কাছে আসে। শ্রীরামকৃষ্ণ তোমরা জানো, বলা হয়েছে কে রাম, কে শ্রীরামকৃষ্ণ, যিনি রাম, যিনি কৃষ্ণ, তিনি রামকৃষ্ণ। রামচন্দ্রের শক্তিমত্তার পরিচয় আমরা কীরকম পাই? অবতারের শক্তিমত্তার পরিচয় কীরকম পাই বলতে গিয়ে বলা হয়েছে
वेदानुद्धरते जगन्ति बहते भूगोलमुद्बिभ्रते दैत्यं दारयते बलिं छलयते क्षत्रक्षयं कुर्वते पौलस्तं जयते हलं कलयते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छान् मूर्छयते दशाकृति कृति कृष्णाय तुभ्यं नमः। এই যে একটা প্রার্থনা বলো, একটা স্তব বলো, এর মধ্যে কোনো দুর্বলতার ছাপ আছে? কথাগুলো যে বলা হলো, সমস্ত ধর্মগ্রন্থগুলো কিন্তু এই অভয়ের কথা বলে। বেদানুদ্ধরতে, বেদসমূহকে উদ্ধার করেছে। কেশবধৃত মীন শরীর, মৎস্যাবতার, মৎস্য কুর্ম বরাহ, এগুলোর নাম শোনা আছে, তাই তো? মাছের পরে কুর্ম অবতার, বেদানুদ্ধরতে পরে জগন্তি বহতে, জগৎকে বহন করেছেন। পৌরাণিক কাহিনী, কিন্তু তার মধ্যে শক্তির দিকটা আমি বলবো, তাই না? কাহিনীগুলো কি সত্য ছিল এগুলো সেগুলোতে আমি যাচ্ছি না, কিন্তু দেখো এদের শক্তিমত্তার সম্বন্ধে যে ধারণাটা, সেইটাকে তুমি গ্রহণ করবে। মাছের শক্তি বেশি না কচ্ছপের শক্তি বেশি? মাছ শুধু জলে থাকে, কচ্ছপ জলে এবং ডাঙায় দুই জায়গায় থাকতে পারে, তার শক্তি বেশি কি না? দেখো এটা হচ্ছে একটা ধীরে ধীরে দেখো এভলিউশন হচ্ছে, তাই না? বিবর্তন হচ্ছে, শক্তির বিবর্তন। যত দিন যাচ্ছে শক্তি বাড়ছে। তাহলে প্রথমে ধরো জলচর প্রাণী, তারপরে জলচর থেকে স্থলচর, মানে উভচর, জলে এবং স্থলে। তাহলে বেদানুদ্ধরতে জগন্তি বহতে, জগৎকে বহন করেছে। তোমরা জানো তো সেই চার্নিং কি বলে, সমুদ্র মন্থন হয়েছিল, তাই না? ওই যে কুর্ম পৃষ্ঠের ওপর ওই মন্দার পর্বত রেখে তারপরে সেটা হচ্ছে মন্থন হয়েছে। মন্থন করে সেখান থেকে আস্তে আস্তে অমৃত উঠেছে, তাই না? তার আগে উচ্চৈষবা, অশ্র ইত্যাদি সমস্ত, হ্যাঁ, মণি রত্ন নানান রকম সব উঠেছে, তাই না? রত্নৈর মহার্হৈ তুতুসূর্ণ দেবান ভেজিরে ভীম বিষেণ ভীমম সুধাম বিনান প্রযুজুর বিরামম ন নিশ্চিতার্থা বিরমন্তি ধীরা। স্বামীজি বলছেন আমাদের মধ্যে প্রত্যেকের মধ্যে দেবত্ব রয়েছে। দেবত্ব কোনটা? দেবত্বের ব্যাখ্যাটা তুমি বোঝার চেষ্টা করো। আমি ইচ্ছে করলে একটা কাজ শুরু করতে পারি, আর একটা খানিকটা করে আবার রেখে দিতে পারি, আর একটা খুব ভালোভাবে করতে পারি, অথবা আমি কুড়েমি করতে পারি, আমি কাজ না করতে পারি। কোনটা ভালো? এর মধ্যে কুড়েমি করে কিছু কাজ শুরুই করলাম না, সেটা ভালো? না শুরু করলাম তারপরে মাঝখানে বন্ধ করে দিলাম, যেটা আমরা বেশিরভাগ করে থাকি, সেটা ভালো? না যতই বাধা আসুক, যতক্ষণ না পর্যন্ত আমি লক্ষ্য পূরণ করছি ততক্ষণ পর্যন্ত আমি কাজ থেকে থামলাম না, কোনটা ভালো এর মধ্যে? থার্ড টু কমন সেন্স, robust common sense. Sridharananda ji, one Swami, is staying in Australia, more than 96 years or 97 years old. What robust common sense, that term he uses. এই কমন সেন্সই বলে দিচ্ছে কোনটা ভালো। এই তিনটের মধ্যে সর্বশেষ থার্ড হচ্ছে দেবত্ব। আমি কুড়েমি করতে পারি, তাই না? আমি সমুদ্র মন্থন শুরুই করলাম না, তাই না? কাজই করলাম না। অকর্মা, গুড বয় গুড গার্ল বাট গুড ফর নাথিং, অপদার্থ। অপদার্থ হলে হবে? অপদার্থ হলে হবে না, এটা তমগুণ। তোমাকে তমগুণের ঊর্ধ্বে উঠতে হবে, রজগুণ। আচ্ছা ঠিক আছে, কাজ শুরু করলাম, খুব হইচই করে আরম্ভ করে দিলাম, কিন্তু তারপর দেখলাম উফ, পরিশ্রম হচ্ছে, কষ্ট হচ্ছে, ঘাম হচ্ছে, এই আবার খুব ঠান্ডা লাগছে, হ্যাঁ, আবার খুব খিদে পেয়ে গেছে, ছেড়ে দিলাম, হ্যাঁ, আবার হচ্ছে কিছু একটা এই ওখানে খেলা আছে, ইডেনে যেতে হবে, হ্যাঁ, অমুক সিনেমা দেখতে হবে, এইসব নানান রকম মনে হলো, মাঝখানে ছেড়ে দিলাম। এই করতে করতে কাজটা কমপ্লিটই করলাম না। বেশিরভাগ মানুষ আমরা কিন্তু এই দলে, আমরা কাজ শুরু করি কিন্তু শেষ করি না, তাই না? তাহলে তিন রকম মানুষের মধ্যে আছে। তাহলে একটা হচ্ছে তাহলে তমগুণ, আর একটা হচ্ছে কাজ শুরু করি রজগুণ, আর একটা হচ্ছে সত্যগুণ। শেষ পর্যন্ত একেবারে আমি যতক্ষণ না ধীর স্থিরভাবে, স্লো বাট
স্টেডি উইন্স দ্য রেস, তাই না? আজকে একটু করলাম, একটু করলাম, একটু করলাম, ধীরে 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 আমি একেবারে পথ অতিক্রম করলাম। শনৈ পন্থা শনৈ কন্থা শনৈ পর্বত মস্তকে শনৈর বিদ্যা শনৈর বিত্তম পঞ্চৈতানি শনৈ শনৈ। কয়েকটা জিনিস খুব ধীরে ধীরে করতে হয় বিদ্যার ক্ষেত্রে, এটা ধীরে ধীরে করতে হবে, একদিনে পড়াশোনা করে ফেলবো হবে না। শনৈ পন্থা, পথ চলতে চলতে ধীরে ধীরে দেখে শুনে চলতে হবে, তা নাহলে হচটকিয়ে পড়ে যাব। শনৈ পন্থা শনৈ কন্থা, কাঁথার সেলাই করার সময় খুব ধীরে ধীরে না করলে ছুঁচ ফুটে যাবে, তাই না, রক্তপাত হয়ে যাবে। শনৈ কন্থা শনৈ পর্বত মস্তকে, পাহাড়ে উঠতে গেলে ধীরে 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 উঠতে হবে, তা নাহলে তুমি লাফিয়ে লাফিয়ে দাপিয়ে দাপিয়ে উঠতে গেলে পড়ে যাবে। শনৈ পর্বত শনৈর বিদ্যা, এই বিদ্যা লাভ করতে হলে ধীরে ধীরে। রাত জেগে পড়ে পরের দিন পরীক্ষাই দিতে পারবে না, অনেকে থাকে যে আমি আগের দিন ঠিক পড়ে পরীক্ষা দিয়ে উতরে যাব, কিন্তু তারপর বমি করছে সকাল থেকে, তাই না? তাহলে বিদ্যা লাভ করতে হলে ধীরে ধীরে, একদিনও বাদ দেবে না, দেখবে অনেক বিদ্যা হয়ে গেছে। বিন্দু বিন্দু জল পড়তে পড়তে যেমন ঘট ভরে যায়, অল্প অল্প বিদ্যা লাভ করতে করতে তুমি বড় বিদ্বান হয়ে যেতে পারবে, তাই না? তাহলে শনৈর বিদ্যা শনৈর বিত্তম, টাকা পয়সা অর্জন করতে হলে অল্প অল্প করে তুমি লক্ষ্মীর ঘটের মধ্যে 2 টাকা 5 টাকা করে রাখো, দেখবে একদিন লক্ষ্মীর ঘটের মধ্যে আর পয়সা প্রবেশ করছে না, ভাঙলে 2000 টাকা পেয়ে গেছো, তাই না? কিন্তু তুমি যদি একদিনে যদি 2000 টাকা করতে চাও, সঞ্চয় করতে চাও, তোমার খাওয়ার হাঁড়িই চড়বে না, দেখা যাবে, তাই না? তুমি এত সঞ্চয় করে ফেলেছ, একদিনে সঞ্চয় করেছ, তোমার বাজার করার টাকা শেষ হয়ে গেছে, বাজারই করতে পারলে না, খেতেই পারলে না, ঠিক কিনা? এগুলো ধীরে ধীরে করতে করতে, শনৈ পন্থা শনৈ কন্থা শনৈ পর্বত মস্তকে শনৈর বিদ্যা শনৈর বিত্তম পঞ্চৈতানি শনৈ শনৈ, এই 5টা জিনিস ধীরে ধীরে করতে হয়। যাই হোক, তাহলে আমরা ভয়ের ব্যাপারে বলছিলাম, ভয় পেলে চলবে না, অকুতু ভয় হতে হবে। বেদান উদ্ধরতে বলেছিলাম, বেদকে রক্ষা করলেন, কেশবধৃত মীন শরীর, তারপরে কেশবধৃত কুর্ম শরীর, কচ্ছপ আরও একটু শক্তি বেড়েছে। বেদান উদ্ধরতে জগন্তিবত ভূগোলম উদ্বিভ্রতে, তারপরে কেশবধৃত শুকর রূপ, বরাহ রূপ ধরে এসছেন, ঠিক আছে, আরও শক্তি বেড়েছে, একটা পশুর রূপ, তার মধ্যে আরও শক্তি। তারপরে ন মৃগং ন মানুষম, পশুও নয় আবার মানুষও নয়, এমন একটা রূপ ধরে এলেন। নরসিংহ হবে, আমি বলার আগে বলে দিচ্ছি সব। বা গর্জন্তম গর্জয়ন্তম নিজ ভুজপটলম স্ফোটয়ন্তম হটন্তম রূপ্যন্তম তাপয়ন্তম দিবি ভুবি দিতিজম ক্ষেপয়ন্তম ক্ষিপন্তম ক্রন্দন্তম রোষয়ন্তম দিশি দিশি সততম সংহরন্তম ভরন্তম ভিক্ষন্তম ঘূর্ণয়ন্তম শরণিকরসতে দিব্য সিংহং নমামি। এই নৃসিংহ ভগবানকে যদি স্মরণ করো তাহলে আর কোনো ভয় থাকবে? দেখো কি প্রচণ্ড শক্তি, তিনি কোত্থেকে আবির্ভূত হলেন? ভগবান সর্বশক্তিমান, তাই না? সর্বশক্তিমান, শুধু সর্বশক্তিমান, সর্বব্যাপী। জিজ্ঞেস করেছেন হিরণ্যকশিপু পিতা প্রহ্লাদকে, তোর ভগবান বিষ্ণু তিনি কোথায় আছেন? বলছে সর্বব্যাপী। সর্বব্যাপী এই স্তম্ভের মধ্যে আছেন। হিরণ্যকশিপু জানেন এই যে বিল্ডিং টিল্ডিংগুলো সব তিনি নিজে বানিয়েছেন, তাই না? তার মধ্যে কী দিয়ে তৈরি করেছেন তিনি জানেন। হ্যাঁ, তিনি তো বিষ্ণুকে দিয়ে তৈরি করেননি, তাই না? পিলারের মধ্যে বিষ্ণুকে রেখে দিয়েছেন, যে তিনি তো জানেন যে সেটা নয়। কিন্তু যে মুহূর্তে আঘাত করেছে সেখান থেকেই কিন্তু ভগবান বিষ্ণু বেরিয়ে এলেন। ন মৃগং ন মানুষম, মৃগ মানে পশু, মানুষ মানে মানুষ, মানুষও নয় পশুও নয়, এমন বিধান ছিল কোনো পশুতে মারতে পারবে না, কোনো মানুষে মারতে পারবে না, দিনের বেলায় মারতে পারবে না, রাতের বেলায় মারতে পারবে না, জলে মারতে পারবে না, স্থলে মারতে পারবে না, হ্যাঁ, অন্তরিক্ষে মারতে পারবে না, ইত্যাদি। তাহলে কি করে মারবে? অথচ হিরণ্যকশিপু কিন্তু মারতেই হবে, তাই না? এত দুরাচারী অসুর দানব নিজের পুত্রকে হত্যা করছে, তাই না? পরিত্রাণায় সাধুনাম বিনাশায় চ দুষ্কৃতম ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে, আছে তো? তাহলে ধর্মের স্থাপন করবেন বলে, অধর্মের নাশ করবেন বলে
সাধুদের পরিত্রাণ করে, সাধু মানে তার পুত্র, মানে এই যে প্রহ্লাদ, তার মধ্যে সাধু চরিত্র, পরিত্রাণ বিনাশা হয়েছে দুষ্কৃতকারী হিরণ্যকশিপু তাকে ধ্বংস করবেন বলে কিভাবে বেরিয়ে এলেন। সর্বব্যাপী ঈশ্বর, তিনি সব জায়গায় আছেন সেটা প্রমাণ করলেন। ভক্তের কথাকে সত্য করার জন্য এই স্তম্ভ থেকে তিনি আবির্ভূত হলেন। ভগবানের এমন ঈশ্বর, আল্লাহ ভগবানের শক্তির প্রকাশটা কীরকম, তাই না? যে কোনো জায়গা থেকে সর্বব্যাপী। जोड़ खुदाई मस्जिद बसा थई और मुलुक किसकेरा, तीर्थ मुरति राम निवासा दुहमय कीन हु नहेरा, पुरी व दीशा हरि का बासा, पश्चिम अल्लाह कामा दिल ही खोजई दिले दिल भित्री इहा राम रहीमाना। কি সুন্দরভাবে বলছে, যে খুদাই মসজিদ বসা থই আর মুলুক কিসকেরা, যদি খোদা যদি মসজিদে বসে থাকেন, মসজিদ বাদ দিয়ে কি অন্য জায়গায় খোদা নেই? খোদা সর্বব্যাপী কিনা? শুধু মসজিদে আছেন আমরা মনে করি, না, এটা ঠিক নয়। জোর খুদাই মসজিদ বসাতে আর মুলুক কিসকেরা, অন্য মুলুকগুলো, অন্য জায়গাগুলো তাহলে কি খোদা বিহীন? সেই জায়গাগুলো হতে পারে না। তীর্থ মুরাতি রাম নিবাসা, আমরা মনে করি তীর্থের মধ্যে রামচন্দ্র আছেন, মূর্তির মধ্যে রামচন্দ্র আছেন। আচ্ছা, তীর্থ আর মূর্তি বাদ দিলে কি রামচন্দ্র নেই? রামচন্দ্র ভগবান সর্বব্যাপী, তিনি, এটাও হতে পারে না। तीर्थ मुरति राम निवासा दुहमयी कीन हु नहेरा, पुरी व दिशा हरि का बासा। हिंदुरा पूर्व दिके मुख करे पुजो करছে। তাহলে ভগবান শুধু পূর্ব দিকে আছেন, অন্য দিকগুলোতে ভগবান নেই? ভগবান সর্বব্যাপী, এটাও হতে পারে না। পশ্চিম আল্লাহ মুকামা, পশ্চিম দিকে মুখ করে নামাজ পড়ছি, তাই না? শুধু পশ্চিম দিকেই আল্লাহ আছেন, খোদা আছেন, অন্যদিকে নেই, এটাও হতে পারে। তাহলে কোথায় আছেন? দিল হি খোঁজই দিলেই দিল ভিতরি ইহা রাম রহিমানা, তুমি ভেতরে অন্তরে প্রবেশ করো, সেখানে রাম রহিম আল্লাহ গড ঈশা মুসা সব রয়েছেন। কি অসাধারণ সুন্দর উদার ভাবনা। তাহলে ঈশ্বর সর্বব্যাপী সেটা প্রমাণ করলেন, তাই না? ওই স্তম্ভ থেকে বেরিয়ে এলেন। ন মৃগং ন মানুষম স্তম্ভে সভায়াম ন মৃগম ন মানুষম। এই যে ঈশ্বরের শক্তি, তোমাকে আমাকে দিয়ে যা খুশি করতে পারেন। স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন শ্রীরামকৃষ্ণ তার শক্তি কেমন, বলছে একটা ধূলিকণা থেকে লাখো বিবেকানন্দকে তৈরি করতে পারেন ঈশ্বরের ইচ্ছা হলে। তোমার আমার মধ্যে প্রচণ্ড শক্তি আছে। স্বামীজি এই কথাই প্রচার করেছেন। আমরা স্বামীজির বাড়িতে এসছি, এই সম্বন্ধে আমরা ওয়াকিবহাল। ইচ সোল ইজ পটেন্সিয়ালি ডিভাইন, দি গোল ইজ টু ম্যানিফেস্ট দিস ডিভিনিটি উইদিন বাই কন্ট্রোলিং নেচার এক্সটার্নাল অ্যান্ড ইন্টারনাল। Do this either by work or worship or psychic control or philosophy, by one or more or all of these and be free. কি সুন্দর ভাবনা বলছেন। প্রত্যেকের মধ্যে দিব্যত্ব রয়েছে, সেই ঈশ্বরের শক্তি। আমরা ঈশ্বরের শক্তিতে শক্তি সম্পন্ন। Come up, O lions, and shake off that delusion that you are sheep. আমরা কেউ মেষ শাবক নই, আমরা সবাই সিংহ শাবক, তাই না? এই যে নৃসিংহ ভগবান, তাই না? নৃসিংহ ভগবান, ভগবানের সন্তান। নজরুল কি বলছেন? জগদীশ্বর ঈশ্বর আমি পুরুষোত্তম সত্য, আমি তাথিয়া তাথিয়া মথিয়া ফিরি এ স্বর্গ পাতাল মর্ত। গরু গাধা বললে ভালো লাগে না। আমাদের দেশে কি বলা হয়েছে? শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাহ আয়ে ধামানি দিব্যানি তস্তু বেদাহমেতম পুরুষম মহান্তম আদিত্যবর্ণম তমসা পরস্তাৎ তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়না। কি অসাধারণ সুন্দর না? তোমরা সব হচ্ছে ইমর্টাল ব্লিস। স্বামীজি বলছেন, হ্যাঁ, সন অফ ইমর্টাল ব্লিস। আমরা সবাই অমৃতের সন্তান। আমরা কেউ মেষ শাবক নই, গরু নই, গাধা নই, গুড ফর নাথিং নই, অপদার্থ নই। কিন্নামরোদিশি সকেতৈ সর্বশক্তি আমন্ত্রয়স্য ভগবান ভগদম স্বরূপম ত্রৈলোক্যমেতদখিলম তব পাদমূলে আত্মৈব হি প্রভবতে না জড় কদাচিৎ। আমরা কেউ জড় বস্তু নই, নট ইনার্ট ম্যাটার আমরা নই, আমরা স্পিরিট, তাই না? কোনটা ভাবতে ভালো লাগে? জড়, মূর্খ, হ্যাঁ, বোকা, হ্যাঁ, অপদার্থ, গরু, গাধা, এগুলো শুনতে ভালো লাগে? আর এগুলো শুনলে তুমি কখনো দেবত্বের বিকাশ করতে পারবে? ইফ ইউ থিঙ্ক ইউর সেলফ উইক, উইক ইউ উইল বি। ইফ ইউ থিঙ্ক ইউর সেলফ স্ট্রং, স্ট্রং ইউ উইল বি। নিজেকে দুর্বল ভাবলে দুর্বল হয়ে যাবে, তাই না?
শক্তিশালী ভাবলে শক্তিশালী হবে, তো দুর্বল ভাববো না। কাঁদবো শুধু, উইপ অ্যান্ড ইউ উইপ অ্যালোন, কাঁদতে থাকো, একা একা কাঁদতে হবে, ঠিক কি না? বন্ধুরা এসে বলবে তোর এই দুঃখের দিনে পাশে থাকতে পারলে ভালো হতো, কিন্তু জানিস বাড়িতে এত জরুরি কাজ পড়ে গেছে, এই কিছু মনে করিস না, বলে সব পায়াকার পালিয়ে যাবে না। কিন্তু তুমি আনন্দ করো, দেখবে রইলো আমার বাড়ির জরুরি কাজ, তোর আনন্দ ছেড়ে আমি তো যাব না, হয় কি না বলো? উইপ অ্যান্ড ইউ উইপ অ্যালোন, লাভ অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ল্ড লাভস উইথ ইউ। তুমি আনন্দ করো, সেজন্য দুঃখ দিয়ে দুঃখকে দূর হবে না, তোমাকে আনন্দে থাকতে হবে। এর জন্য চাই একটা শক্তির, ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। শক্তি কোত্থেকে আসবে? যখন তুমি শক্তির সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করবে, তাই না? এই যে দশাবতার ভগবান, আমি ভগবানের সন্তান, ঈশ্বর আল্লাহ ভগবানের সন্তান, তিনি সর্বশক্তিমান। তিনি সর্বশক্তিমান হলে আমি তুমি কি করে দুর্বল হই, তাই না? এই ভাবনাগুলো নিয়ে চল। তাহলে বেদানুদ্ধরতে জগন্তি বহতে ভূগোলম উদ্বিভ্রতে দৈত্যম দারয়তে, মানে দৈত্যকে, হিরণ্যকশিপু দৈত্যকে ধ্বংস করলেন। দৈত্যম দারয়তে বলিম ছলয়তে, বলি রাজাকে ছলনা করলেন, বামন রূপ ধরে এলেন। দেখো এখানে এই যে বলেছেন ইভলিউশন হচ্ছে, প্রথমে তাহলে মৎস্য, তারপরে কুর্ম, তারপরে বরাহ, তারপরে নৃসিংহ, তারপর বামন, তাই না? ক্ষুদ্র মানুষের প্রথম মানুষ হচ্ছেন, কিন্তু তার মধ্যে বিকাশ, পূর্ণাঙ্গ বিকাশ হয়নি, ক্ষুদ্রত্ব রয়েছে। তারপরে আরও বিকাশ হলো, তখন ভৃগুপতি রূপ পরশুরাম প্রচণ্ড ক্ষত্রিয় নিধন করলেন, প্রচণ্ড উগ্রতা তার মধ্যে রয়েছে, কারণ ক্ষত্রিয়রা সব ধ্বংস করছিল, তাই না? তাদেরকে ভগবান এসে দমন করলেন। তারপরে রামচন্দ্র ভগবান, পুরুষোত্তম রামচন্দ্র, তাই না? আরও ইভলিউশন, সেটাখানে পূর্ণাঙ্গ মানুষ হলেন। তারপরে বলরামের কথা বলা হয়, হলধর রূপ, তাই না? তারপরে বুদ্ধ ভগবান, বুদ্ধ ভগবানের কথা মনে হতে পারে তিনি তো অহিংসা প্রচার করেন, তার শক্তি কী আছে? স্বামীজি বলছেন বুদ্ধ ভগবানের শক্তি কেমন? ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরম ত্বাগস্তি মাংসম প্রলয়ঞ্চ যাতু অপ্রাপ্য বোধি বহুকল্প দুর্লভম নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে। আসন করে বসলাম, যতক্ষণ পর্যন্ত বোধিজ্ঞান লাভ না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি উঠব না। এখানে হচ্ছে দৃঢ়তা, যে কাজটা ধরবো সেটা ছাড়বো না। ওই যে বলেছিলাম রত্নৈর মহারৈ তুতুষূর্ণ দেবা ন ভেজিরে ভীম বিশেন ভীমম সুধাম বিনা ন প্রযুজুর বিরামম ন নিশ্চিতার্থ বিরমন্তি ধীরা। কোনটা দেবত্ব? ওই যে বলেছিলাম কেন ওই সমুদ্র মন্থন হয়েছিল অমৃত লাভ করার জন্য। এইবার কিছুদিন মন্থন করার পরে সেখানে মণিরত্ন উঠে এলো। দেবতা অসুর মিলে শুরু করেছিল কাজটা, অসুররা খুব খুশি হয়ে চম্পট দিল। কিন্তু দেবতারা ভাবলেন আমরা কি মণিরত্ন লাভের জন্য এই সমুদ্র মন্থন করতে শুরু করেছিলাম? উদ্দেশ্যটা কী ছিল? মণিরত্ন লাভ নয়, মূল্যবান জিনিস লাভ নয়, অমৃত লাভ। সমুদ্র গর্ভে অমৃত আছে, এখনও কিন্তু অমৃত পাইনি, মণিরত্ন পেয়েছি, চলো আবার যাই। আবার তারা গিয়ে সমুদ্র মন্থন শুরু করলেন। এবারে কি আবার মণিরত্ন উঠল? না, দ্বিতীয়বার যখন মন্থন শুরু করলেন তখন কিন্তু গরল বিষ উঠে এলো, তাই না? এই পৌরাণিক কাহিনীর মধ্য দিয়ে এটা বোঝানো হচ্ছে, দেখবে আমরা যে কোনো কাজ শুরু করলে প্রথম দিকে মনে হবে খুব ভালো, খুব উৎসাহ নিয়ে শুরু করেছি, তো প্রথম একটা স্টেজ, হ্যাঁ, তোমার 2 মাস 3 মাস 6 মাস খুব পূর্ণ উদ্যমে কাজ করছি, আর এসব কাজ করতে গিয়ে খুব মণিরত্ন, খুব সাফল্য আসতে দেখবে, দারুণ, খুব আনন্দ হচ্ছে। কিন্তু তারপরে শুরু হবে কিন্তু বিষ ওঠা। এটার জন্য সবাইকে সাবধান থাকতে। এইটাই হচ্ছে শিক্ষণীয় এখানে। আমাদের প্রত্যেকের জীবনে দেখবে যে কোনো কাজ শুরু করব, প্রথম দিকে উৎসাহ উদ্দীপনা, তারপরে আস্তে আস্তে কিন্তু ভাটা পড়তে থাকবে। তখন ওই কষ্ট, ওইটা মনে হবে যে ওই দিকে ডাকছে, সেদিকে ডাকছে, আকর্ষণ, অন্য প্রলোভন, তাই না? তোমাকে সেখান থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টা করবে, তখন মানে গরল উঠছে। কিন্তু আর একদিন যদি তুমি অপেক্ষা করতে, তুমি হয়তো কাজটা ছেড়ে দিয়েছো, আর একদিন কাজটা করলেই হয়তো তুমি সাফল্যটা পেয়ে যেতে, তুমি সেই ধৈর্যটা রাখোনি, তাই না? যখন গরল উঠবে তখন কিন্তু কাজ ছাড়লে হবে না। যখন মাঝখানে অসুবিধে আসবে, বিরক্তি আসবে,
বাধা আসবে, বিপত্তি আসবে, তখন কাজ ছাড়লে হবে না। এই স্পোকেন ইংলিশই শেখো আর কম্পিউটারই শেখো। মাঝখানে প্রথম দিকে খুব উৎসাহ, সবার আগে গিয়ে বসে থাকবো একেবারে, হ্যাঁ দেখবে এরকম হবে। এই নতুন বই পড়েছি একেবারে কী আছে, পরের দিন ক্লাস, কোনো যদি ক্লাস না হয়, আরে বাপরে বাপ ক্লাসটা হলো না, তাই না, এরকম মনে হবে। কিন্তু এবার যখন ক্লাস হচ্ছে দূর ডাল লাগছে, ভালো লাগছে না, আর ভালো লাগছে না। এই যে ভালো লাগছে না, তার মানে তোমার ভেতর থেকে গরল উঠতে শুরু করেছে, তাই না? কিন্তু তারপরেও যদি তুমি লেগে থাকো এই থার্ড টাইম, তখন হচ্ছে তোমার জীবনে সাফল্য আসবে, তখন অমৃত আসবে। এইটা মনে রাখতো। এই থেকে প্রতীকী এই শিক্ষাটা। তাহলে রত্নৈর মহারহৈ তুতুসূর্ণ দেবা ন ভেজিরে ভীম বিষেণ ভীমম। বোঝা যাচ্ছে কি? মণিরত্ন পেয়ে খুব খুশি হলেন না, আর যখন নাকি ভয়ঙ্কর বিষ উঠে এলো তখনও তারা ভয় পেলেন না। রত্নৈর মহারহৈ তুতুসূর্ণ দেবা ন ভেজিরে ভীম বিষেণ ভীমম সুধাম বিনা ন প্রযজুর বিরামম। সুধা মানে অমৃত। যতক্ষণ পর্যন্ত অমৃত লাভ না করলেন ততক্ষণ পর্যন্ত তারা থামলেন না। ন নিশ্চিতার্থা বিরমন্তি ধীরা। ধীর ব্যক্তি মানে দেবস্বভাব, তারাই দেবতা যারা নিশ্চিত ফল প্রাপ্তির আগে তারা থামেন না। অসাধারণ সুন্দর না? দেখো, একটা আপাতত দৃষ্টিতে মনে হবে এগুলো ধর্মের কথা। এগুলো কি ধর্মের কথা? সত্যি ধর্ম। ধর্ম মানে যেটা ধারণ করে, যেটা রক্ষা করে, সেটা ধর্ম। সেই ধর্মের কথাই বলা হচ্ছে। এর পৌরাণিক কাহিনী না, পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে যে সত্যতা সেটা তুমি গ্রহণ করো। তোমাকে লেগে থাকতে হবে। যে ঘৃষ্টম ঘৃষ্টম পুনরপি পুনঃ চন্দনম চারু গন্ধম ছিন্নম ছিন্নম পুনরপি পুনঃ স্বাদু চৈবেক্ষু কাণ্ডম দগ্ধম দগ্ধম পুনরপি পুনঃ কাঞ্চনম কান্তবর্ণম প্রাণাত্ময়েপি। প্রাণ চলে গেলেও প্রকৃতি বিকৃতি জায়তে নত্যমানম। উত্তম থাকে মানুষরা ধ্বংস হয়ে গেলেও তারা তাদের প্রকৃতি পরিবর্তন করেন না। আগুন এমন হয়েছে কোনোদিন আগুন তার দাহিকা শক্তি পুড়িয়ে দেওয়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে, এমন কোনোদিন হয়েছে? হয়, তাহলে সেটা আগুনই থাকে না, ঠিক কিনা বলো? এমন কোনোদিন হয়েছে বায়ু বইছে না, বায়ু তার শুকিয়ে দেওয়ার যে ক্ষমতা সেটা হারিয়ে ফেলেছে, জল ভিজিয়ে দেওয়ার শক্তিকে হারিয়ে ফেলেছে? হয়েছে? হ্যাঁ, কোনোদিন হয়নি। এখানেই হচ্ছে শক্তি। মানুষ যদি তার মনুষ্যত্বের শক্তিকে হারিয়ে ফেলে তাহলে মানুষ থাকে না, সে তখন পশু হয়ে যায়। তখন আরজিকর কাণ্ড, কি কসবা কাণ্ড। কেন? আমরা দেবত্বের বিকাশ করি নেই, পশুত্ব, রাক্ষসিকতা, দানবিকতার বিকাশ করছি। কসবা কাণ্ড, আরজিকর কাণ্ড দিয়ে রক্ষা হয় না ধ্বংস হয়? ধ্বংস হয়। যদি ধ্বংস হবে সেই পথে যাব ধ্বংস হতে চাইলে, আর রক্ষা পেতে চাইলে উই মাস্ট ফলো দ্য পাথ অফ ভার্চুস, নট ভাইসেস, তাই না? সেই জন্য অধর্মের পথে চলতেই পারি, অধর্মের পথ খুব সোজা। একটু আঘাত করেই দিতে পারি গিয়ে একজনকে, কিন্তু আঘাত করার শক্তিটা বেশি শক্তি না আমি আঘাত করতে পারি না, আমি অন্যকে রক্ষা করছি বরং কাউকে আঘাত করছে। শক্তি, একজনকে কেউ আক্রমণ করছে, ধ্বংস করছে, খুন করছে, কোনটা বেশি শক্তির প্রয়োজন? যে ধ্বংস খুন করলো সেটা শক্তি, না যে গিয়ে রক্ষা করলো সেটার শক্তিটা? যে রক্ষা করলো। এটাই ধর্ম, সোজা কথা। যেটা রক্ষা করে সেটা ধর্ম, যেটা ধ্বংস করে, যেটা খুন করছে সেটা ধর্ম নয়, সোজা। এই ঠিক কি না? এটা সাধারণ কমন সেন্সই কিন্তু এটা আমাদের বলে দিচ্ছে। এইভাবেই আমরা চলবো। এগুলি হচ্ছে সত্যিকারের ভ্যালুজ। তাহলে আমরা একটা দুটি শুধু শক্তি নিয়ে বলতে এতগুলো কথা, কিন্তু তাহলে রত্নৈর মহারহৈ তুতুসূর্ণ দেবা ন ভেজিরে ভীম বিষেণ ভীমম সুধাম বিনা ন প্রযজুর বিরামম ন নিশ্চিতার্থা বিরমন্তি ধীরা।
তারাই দেবতা যারা অমৃত লাভ না করা পর্যন্ত থামে না। অমৃত লাভ করবে তবে তারা সন্তুষ্ট হবে। এখানেই আমরা যে কোনো কাজ শুরু করব, শেষ করব, একেবারে মাঝপথে ছেড়ে দেব না। যেমন নাকি উদাহরণগুলো বললাম, চন্দনকে তুমি যত ঘষবে ধ্বংস হয়ে যায় কি না, কিন্তু চন্দন কি তার যখন নাকি ধ্বংস এত জোরে আমাকে ঘষছে, শেষকালে আমি একটু দুর্গন্ধ দিয়ে যাই, হবে? একদিনও হবে? যত ধ্বংস করবে তত সে সুগন্ধই দেবে। আখকে তুমি যতই কষ্ট দেবে, আখ মারাই কল আছে না, এইরকম করে, এখন আবার সেদিনে দেখলাম যে মেশিনে রস বার করছে। আগে তো হাত দিয়ে করতো না, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে, এখন দেখলাম মোটরে ওই যে চালিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু একবারে ছিবড়ে করে ফেলছে। তারপরে আবার যখন নাকি এক পার্ট দিয়ে রস বার করলো, মনে হলো যে আরও রস আছে, তখন সেটাকে ডাবল করে ভাঁজ করে আবার দিয়ে দিচ্ছে, ভয়ঙ্কর। দেখো, এত পিষ্ট হচ্ছে, ধ্বংস হচ্ছে, এত কষ্ট পাচ্ছে, কিন্তু শেষকালে কি একটুখানি তেতো রস দেয় না? যত পিষ্ট হবে তত বেশি মিষ্টি রসই দিচ্ছে। এখানেই হচ্ছে প্রকৃতির ব্যাপার। আমাদেরও তুমি আমি দেখবে সমাজে চলতে গেলে কষ্ট পাবো, তাই না? দি মোস্ট বিয়ারিং ট্রি গেটস মোস্ট স্টোনস। এই যে এই সময় আম হয়েছে, যে গাছে আম হয়নি সে গাছে ঢিল পড়েছে, না যে গাছে আম হয়েছে সে গাছে ঢিল পড়েছে? এইবার যে গাছে বেশি আম হয়েছে সে গাছে বেশি ঢিল পড়েছে কিনা, আর যে গাছের আম বেশি মিষ্টি সে গাছে। সোজা কথা এটাই। তুমিও যদি জীবনে যদি আঘাত পাও, কষ্ট পাও, বুঝতে হবে তোমার মধ্যে কিছু ফল আছে, সেজন্য ঈর্ষান্বিত হয়ে মানুষ তোমাকে আঘাত করছে, তাই না? তখন কি তুমি আম গাছ ঢিল খেয়ে পাটকেল ছুঁড়েছো, কখনো দেখেছ? যত ঢিল খায় তত সে আমই দেয়, যত ঢিল খায় সে মিষ্টি আমি দেয়, তাই না? তা এখানেই হচ্ছে দেখো মনুষ্যত্ব। আমরা আঘাত পাবো, সমাজে যত বড় হবে ঝড় বেশি লাগবে তোমার। নিচু গাছে ঝড় লাগে না উঁচু গাছে ঝড় লাগে? উঁচু গাছে। তুমি দিন দিন উঁচু হবে, বড় হবে, তত ঝড় ঝাপটা আসবে, তাই না? তুমি ওই ঝড় ঝাপটা পেলে তুমি ঘাবড়ে যাবে না, তাই না? অ্যাডভার্সিটি কজেস সাম টু ব্রেক, আদার্স টু ব্রেক রেকর্ডস। কি বললাম? অ্যাডভার্সিটি কজেস সাম টু ব্রেক। অ্যাডভার্সিটি মানে প্রতিকূলতা, বাধা বিপত্তি, ঝঞ্ঝা। এই ঝঞ্ঝা এলে, আঘাত এলে আমরা অনেকে ভেঙে পড়ি, তাই না? বেশিরভাগ আঘাতে আমরা ভেঙে পড়ি। আবার কেউ কেউ আঘাত পেয়ে নিজে ভেঙে না পড়ে রেকর্ড ভাঙে। কোনটা ভালো বলো? ভেঙে পড়া ভালো না রেকর্ড ভাঙলে ভালো? দেখি আমাকে কত আঘাত করতে পারে, কত যন্ত্রণা দিতে পারে, আমি যে পথ ধরে চলছি, তাই না, আমি ওর কাছে আরও ঈর্ষার পাত্র হব। আমি ওকে কোনো আঘাত করব না, কিন্তু আমি দেখিয়ে দেব যে আমি কত বড় হতে পারি। আচ্ছা ঠিক আছে বাবা, একটা মোবাইল দিলেন না, তুমি চ্যালেঞ্জ নেবে। আমি বাবা মোবাইল দিলেন না তো কী হয়েছে, আমি মোবাইলের ফ্যাক্টরি তৈরি করব, তাই না? আমি ভারতবর্ষের সবচেয়ে সেরা মোবাইল কোম্পানির মালিক হব। বাবা আমাকে মোবাইল দিলেন না, না মোটর সাইকেল দিলেন না, আচ্ছা ঠিক আছে মোটর সাইকেল দিলেন না তো কী হয়েছে, আমি মোটর সাইকেল বানাবো, লাখো লাখো কোটি কোটি মোটর সাইকেল, শুধু ভারতবর্ষে না ভারতবর্ষের বাইরে এক্সপোর্ট করব। কোনটা ভালো? কি একটা মোটর সাইকেল পেলাম না, একটা মোবাইল পেলাম না, গলায় দড়ি দিলাম, বীরত্ব, বিরাট বীর, বাপ রে বাপ, গলায় দড়ি দিলাম, বিষ খেয়ে নিলাম, কি রেলে মাথা দিয়ে দিলাম, বিরাট বীরত্ব। এটা বীরত্ব না কাপুরুষতা? তো এই সহজ জিনিসগুলো বুঝে, এগুলোই ভ্যালুজ আমি বলবো, তাই না? এইগুলো নিয়ে চললে না, আমি ভয় করবো না, ভয় করবো না, তো এই যে বারবার ওই কথাটি আমার আসছে,
মা ভৈষ্টবিদ্যম তব নাস্ত্যপায় সংসার সিন্ধো তরণেস্তুপায় যেনৈব জাতা যতয়স্য পারম তমেব মার্গম তব নির্দিশামি। তোমাকে সেই পথের কথা বলবো যেই পথ অতিক্রম করলে তুমি সেই পরম বস্তু লাভ করবে, শান্তি আনন্দ। তাই না? আমরা সবাই শান্তি চাই, আনন্দ চাই আমাদের। তাহলে মূল কথা দেখা গেল আমাদের প্রত্যেককে কিন্তু মানুষ হতে হবে। ওই যে বলেছিলাম, তাহলে প্রকৃতি কেউ ত্যাগ করে না। একটা চন্দন গাছ ঘষলেও তার প্রকৃতি ত্যাগ করে না, সুগন্ধ দেয়া থেকে বিরত হয় না। আখকে যতই কষ্ট দাও সে তেতো রস দেয় না, মিষ্টি রস দেয়। তুমি সোনাকে যত দগ্ধ করবে, গলাবে উচ্চ তাপে, তত তার থেকে দেখবে খাদগুলো বেরিয়ে আসবে, তাই না? তত বেশি উজ্জ্বল হবে। যত কষ্ট দেবে, অনেক অ্যাসিড টেস্ট, ফায়ার টেস্ট, এই যে সোনার অলংকার হয়েছে, অনেক ফায়ার টেস্ট, অ্যাসিড টেস্টের পরে খাদ বার করা হয়েছে, তারপরে সে চকচক করছে কিনা। তাহলে মানুষকেও মানুষ হতে গেলে কিন্তু এই এতগুলো পরীক্ষায় পাশ করতে হবে, ফায়ার টেস্টের মধ্য দিয়ে, অ্যাসিড টেস্টের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। নির্ঘর্ষণ ছেদন তাপ তাড়নই বলে বলা হয়েছে। যথা চতুর্ভি কনক পরীক্ষাতে, কনক মানে সোনা, তাই না? সোনার অলংকার হতে গেলে 4টে পরীক্ষায় পাশ করতে হয়েছে। নির্ঘর্ষণ মানে রাবিং, প্রচণ্ড ঘর্ষণ করেছে তখন চকচক করেছে সোনাটা। ছেদন মানে কাটিং, তাই না? কাটা হয়েছে, ছেদন। তাপ মানে তাকে মেল্ট করা হয়েছে, তাই না? উচ্চ তাপে গলানো হয়েছে। তাড়নে প্রহার করা হয়েছে, বিটিং, তাই না? এতগুলো আঘাত সহ্য করে তখন কিন্তু তোমার গলার হার বলো, হ্যাঁ, দুল বলো, মুকুট বলো, সিংহাসন বলো, আংটি বলো, এই অলংকার হওয়ার জন্য 4টে পরীক্ষায় পাশ করতে হয়েছে। কি কি পরীক্ষা? নির্ঘর্ষণ ছেদন তাপ তাড়নে তথা চতুর্ভি পুরুষ পরীক্ষাতে। সেরকম পুরুষ মানে পুরুষ, নারী, মানুষ, মানুষ হতে গেলে তোমাকে 4টে পরীক্ষায় পাশ করতে হবে। কি কি? শ্রুতেন শীলেন গুণেন কর্মণা। শ্রুতেন মানে বেদের অপর নাম শ্রুতি জানা আছে, মানে জ্ঞান লাভ করতে হবে। শ্রুতেন মানে শোনা না এখানে, হ্যাঁ, শ্রুতি, শ্রুতি মানে জ্ঞান, বেদ রাশি, তাই না? বেদের অপর নাম শ্রুতি জানো তো? শ্রুতি মানে আসলে হচ্ছে জ্ঞান রাশি, জ্ঞান লাভ করতে হবে। শীলেন মানে অনেক ডিগ্রি হয়েছে, পিএইচডি লাভ করেছো কিন্তু অভদ্র, বলছে যে এই লোকটা অভদ্র, পিএইচডি করেছে কিন্তু অভদ্র, মানে মানুষ হলো না। শীলেন ভদ্র হতে হবে, ঠিক আছে, গুড কন্ডাক্ট এটা হতে হবে। শীলেন গুণেন স্কিল্ড হতে হবে, দক্ষ হতে হবে। ওই গুড বয় গুড গার্ল কিন্তু গুড ফর নাথিং হলে হবে না। তোমার জন্য অপেক্ষা করে থাকবে, এই ছেলেটাকে দিয়ে এই কাজটা করাতে হবে, এই মেয়েটা এত ভালো এই জিনিসটা করে, এই যে সরস্বতী পূজা আসছে কী সুন্দর সাজায়, এই এখানে অনুষ্ঠানটা হবে কী সুন্দর সঞ্চালনা করে, কী সুন্দর গান করে, কী সুন্দর কথা বলে, ওকে দিয়ে এই কাজটা। তখন তুমি সম্মান পাবে, আদর পাবে। তোমাকে কেন আদর করবে, ভালোবাসবে মানুষ, তোমার কী গুণ আছে, সেজন্য স্কিল্ড হতে হবে। আর কর্ম না, তুমি অনেক জ্ঞান লাভ করেছো কিন্তু কাজে কিছু হচ্ছে না, এরকম করলে হবে না। ঠিক আছে, শেষে একটা ফর্মুলা বলে শেষ করি, অনেকটা সময় হয়ে গেছে। ধৈর্য আছে? আর আমরা সময় কিসে দেখি? ঘড়ি, ইংরেজি কি? ক্লক যেমন, আরেকটা হচ্ছে ওয়াচ। ওয়াচ করার আরেকটা অর্থ কি? ঘড়ি ছাড়া দেখা। কোন কোন জিনিস দেখলে তুমি তাহলে ভালো মানুষ হবে, তোমার চরিত্র গঠন হবে, তাই না? শান্তি পাবে, আনন্দ পাবে, তাই না? শান্তি চাই তো, আনন্দ চাই তো, জীবনে সফল হওয়া চাই তো, কটা জিনিস ওয়াচ করতে হবে। 1 নম্বর সময় নিয়ে সচেতন হতে হবে। বিদ্যাভ্যাস বিচারশ্চ সময়োরেব শোভতে, বিবাহশ্চ বিবাদশ্চ সময়োরেব শোভতে। বলছে 4টে ব দিয়ে শব্দ বলা হচ্ছে, সব সময় মতন করতে হয়। কি কি? বিদ্যা, বিচার, বিবাহ, বিবাদ, তাই না? বুড়ো বয়সে বিদ্যা লাভ করতে পারবে? তাহলে
প্রথম 25 বছরের মধ্যেই বেশিরভাগটা বিদ্যা, বিচার, ভাবিয়া করিও কাজ করিয়া ভাবিও না। একটা বাড়িতে আগুন দিয়ে দিলে এখানে তোমার শত্রু থাকে, দেখা গেল সেই দিনই তোমার বন্ধুটা সেই বাড়িতে গিয়েছিল, তাকে তুমি পুড়িয়ে মারিয়ে দিলে, ঠিক না? বিচার করে চলতে হয়, বিদ্যা বিচার। বিয়েরও সময় আছে, বিয়ের ব্যাপারটা শুনলেই সবার মনে খুব আনন্দ, কিন্তু বুঝে দেখো বলছে বিয়ে ব্যাপারটা হচ্ছে, বলছে ইটস এ ওয়ান্ডারফুল কেস, দোজ হু আর আউট অফ দিস কেস দে ওয়ান্ট টু জাম্প ইন টু ইট, বাট দোজ হু হ্যাভ অলরেডি এন্টার্ড ইন টু দ্যাট কেস দে ওয়ান্ট টু জাম্প আউট অফ ইট। তাই না? বেহা বেহা সব কই কাহে মেরা মন মে এহি ভাই, চরখা ঠোলি ধো ধো লগড়া জেহেল পর লে যায়। বলছি বিয়ে করে আর জেলে যাওয়ার মধ্যে পার্থক্য নেই। এখনও যারা করনি ভেবে চিন্তে করবে, ঠিক কিনা বলো? বিয়ে করা যে কত বড় বন্ধন, যারা করেছে তারা বুঝতে পারছে, ওরে বাপরে কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার, তাই না? তা বলে কি তোমরা বিয়ে করতে ছাড়বে? আমি বলি কার দুঃখ বেশি, ছেলেদের জীবনে মেয়েদের জীবনে? মেয়েরা বলবে মেয়েদের খুব দুঃখ, হ্যাঁ আমাদের মতো দুঃখী নেই, কিন্তু ছেলেরা ইদানিং খানিকটা বিতর্ক করবে বলে অনেক সময় বলে যে ছেলেদের জীবনে দুঃখ বেশি, দেখি মহারাজ কি বলেন। আমি বলি ছেলেটাকেই বলি, হ্যাঁ ভাই তুমি ঠিক বলেছ। কেন দুঃখ হয়? 6টা কারণে দুঃখ হয়। তার মধ্যে একটা কারণ হচ্ছে কেউ যদি পরাধীন জীবন যাপন করে। এখন লেখাপড়া শিখে মেয়েগুলো এত এগিয়ে যাচ্ছে না, ওরা বস হয়ে যাচ্ছে, আর ছেলেগুলো তারা সাবঅর্ডিনেট হয়ে যাচ্ছে, অধীন হয়ে যাচ্ছে, তাই না? ঠিক কিনা বলো? এখনকার নর যদি রাখে নারী রে বন্দি, তবে এর পর যুগে আপনারই রচা ওই কারাগারে পুরুষ মরিবে ভুগে, যুগের ধর্ম এই পীড়ন করিলে সে পীড়ন এসে পীড়া দেবে তোমাকেই। এতদিন পুরুষরা অত্যাচার করেছে, হ্যাঁ, এখন নারী সশক্তিকরণ হয়েছে, চাকাটা ঘুরে গেছে, এখন হাজব্যান্ডস অ্যাসোসিয়েশন হয়েছে। হে মহামান্য আদালত, হ্যাঁ, স্ত্রীদের অত্যাচারের হাত থেকে আমাদের বাঁচান। কেন? তাহলে আসল কারণটা কি? মেয়েদের জীবনে দুঃখ কেন? দেখো ভেবে, ছেলেবেলায় মেয়েরা হচ্ছে বাবার অধীন, যৌবনে গিয়ে স্বামীর অধীন, বার্ধক্যে গিয়ে পুত্রের অধীন। স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায়, হে কে বাঁচিতে চায়, দাসত্ব শৃঙ্খল বলো কে পরিবে পায়, হে কে পরিবে পায়। সারা জীবন একজন পুরুষের দাসত্ব করার জন্য নারীর জীবন না, একদম ঠিক বলেছে না। কিন্তু শিবরাত্রি হলে আর দেখতে হবে না, জল দিয়ে দুধ দিয়ে, হ্যাঁ, বেলপাতা দিয়ে, হে শিব ঠাকুর ড্যাশ, আমি আর কিছু বলছি না, তাই না? কিন্তু দেখো বিয়ে করো, যেটা শিক্ষণীয় কথাটা হচ্ছে, দেখো বিয়ে করো, সংসার করো, কিন্তু দাসত্ব করবে না। কম্পিউটারটা ভালো করে শেখো, একটা চাকরি হবে। স্পোকেন ইংলিশটা শেখো, তুমি নিজে উপার্জন করতে পারবে, তোমাকে বাবার কাছে হাত পাততে হবে না, স্বামীর কাছে হাত পাততে হবে না, পুত্রের কাছে হাত পাততে হবে। স্বাবলম্বী হয়ে দেখো, তোমার জীবনের 80% দুঃখ কমে যাচ্ছে, ঠিক কি না? সেজন্য নিজের পায়ে। ছেলেদের দুঃখ কেন? এখন তারা ওই হাত পাচ্ছে, স্ত্রীর কাছে হাত পাততে বাধ্য হচ্ছে। সেজন্য বিয়ে করার আগে ছেলেরাও ভাববে। আমি বলি বিয়ে যদি করো তুমি নিজেই হবে ভর্তা। ভর্তা জানো তো? আলু ভর্তা, বেগুন ভর্তা, একদম চটকে যাওয়া। তা বিয়ে করার আগে ছেলেরা ভাববে বিয়ে যদি করো তুমি নিজেই হবে ভর্তা, কিন্তু তুমি দেখবে তোমার গিন্নি হবে কর্তা। কোথায় তোমার স্বাধীনতা, কোথায় তোমার ফুর্তি? বাড়ি গিয়ে দেখবে তোমার সতীর অগ্নিমূর্তি। তাই এটা ভেবে ছেলেরা বিয়ে করবে, আর মেয়েরাও ভেবে যে দাসত্ব করবে কিনা সেটা ভেবে বিয়ে করবে। সেজন্য মূল কথা বিয়ে করো, কিন্তু এখানেও ভালো থাকতে হলে কী করতে হবে? স্বামীজির কাছে আসতে হবে। বলো একসঙ্গে, ভুলিও না তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয় সুখের, নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নয়। এখানে আসতে হবে স্বামীজির কাছে। যে বিয়েটা শুধু ইন্দ্রিয় সুখের, ব্যক্তিগত সুখে, সে বিয়েটা টেকে না। সেক্ষেত্রে কি হয়? লাভ এট ফার্স্ট সাইট বা ডিভোর্স এট ফার্স্ট ফাইট, তাই না? প্রথম দর্শনে প্রেম হয়ে যায়, কিন্তু 3 দিন একসঙ্গে সংসার করতে পারে না,
এই ছেলেটার সঙ্গে সংসার করা যায়, এই মেয়েটার সঙ্গে সংসার করা যায়, একটা দজ্জাল কোথাকার, এ বলবে একটা লম্পট কোথাকার। কেন? এখানে সত্যিকার লাভ নেই। কার ভালোবাসা সবচেয়ে শান্তি দেয়? প্রত্যেক বাড়িতে আছে, বলো। মা না? কেন মাকে ভালো লাগে বলো? লাভ গিভস অ্যান্ড ফরগিভস। দেখো, এটাই হচ্ছে ব্যাখ্যা। কেন মাকে ভালো লাগে? গিভস, মা নিজেকে উজাড় করে দিচ্ছেন। আর ফরগিভ, আমি তুমি ছেলে মেয়ে যদি ভুল করি না, তবু মা ক্ষমা করেন। যে কোনো ভালোবাসার জগতে সংজ্ঞাটা এক, তাই না? গিভস অ্যান্ড ফরগিভস। যদি প্রেমিক প্রেমিকার ভালোবাসা হয়, গিভস, প্রেমিক নিজেকে উজাড় করে দেবে প্রেমিকার জন্য, গিভস নিজেকে উজাড় করে দেবে। এবং ফরগিভ, প্রেমিকা যদি ভুলও করে, অন্যায় করে, ফরগিভ, তাকে ক্ষমা করবে। প্রেমিকাও যদি প্রেমিককে ভালোবাসে, গিভস, নিজেকে উজাড় করে দেবে, এবং প্রেমিক যদি ভুলও করে, অন্যায় করে, তাকে ক্ষমা করবে। এটা দেখো, এর মধ্যে কত বড় নিঃস্বার্থপরতা। এখানে ইন্দ্রিয় পরায়ণতার স্থান নেই, তাই না? এই নিঃস্বার্থপরতা, এই সেলফ অ্যাবনিগেশন বলা হয়, তাই না? সেখানে আমি না, তোমার সুখে সুখী, আসলে হচ্ছে নিঃস্বার্থপরতা। যেখানে স্বার্থ বুদ্ধি, সেখানেই কষ্ট। তাহলে লাভ সংজ্ঞাটা হচ্ছে গিভস অ্যান্ড ফরগিভস, কিন্তু স্বার্থপরতা তার সংজ্ঞাটা কি? সেলফ গেটস অ্যান্ড ফরগেটস। স্বার্থপরতা কী করে? গেট মানে পেতে চায়, প্রেমিক শুধু পেতে চায় প্রেমিকার কাছ থেকে, গেট পাওয়ার পরে ফরগেট, তাকে ভুলে গিয়ে আরেকজনের সঙ্গে প্রেম করছে। এটা প্রেম না প্রতারণা? মেয়েটা ও প্রেমিকা কী করছে? গেটস, ছেলেটার কাছে দেখেছে গাড়ি বাড়ি আছে, ব্যাংক ব্যালেন্স আছে, গেট পেয়ে গেল, তারপরে ফরগেট, তাকে ভুলে গিয়ে আরেকজনের সঙ্গে পালিয়ে গেল। এটা প্রেম না প্রতারণা? প্রতারণা হলে বিয়ে টিকবে? সোজা কথায়, প্রতারণা করে কেউ কোনোদিন শান্তি পাবে না, আনন্দ পাবে না। এইটাই ভ্যালুজ, ঠিক না? তাহলে গেটস অ্যান্ড ফরগেটস এটা হবে না, গিভস অ্যান্ড ফরগিভস এটাই হবে। মনে থাকবে তো? হ্যাঁ, তাহলে ওয়াচ করতে হবে। তাহলে এগুলো ওয়াচ করবে। ওয়াচ মানে দেখা, ঠিক? এইগুলোতে লক্ষ্য রাখবে। WATCH, ডাব্লিউ দিয়ে কি? ওয়ার্ড, এ দিয়ে অ্যাকশান, টি দিয়ে থট, সি দিয়ে ক্যারেক্টার, এইচ ফর হ্যাবিট। WATH, ঠিক আছে? এই কথা মনে রাখবে। কি কথা বলছি সেদিকে লক্ষ্য রাখবো, কুকথা না সুকথা। ওয়ার্ড, এ দিয়ে অ্যাকশান মানে কাজ, কুকাজ করছি না সুকাজ। টি দিয়ে থট, চিন্তাটা কি করছি, কুচিন্তা না সুচিন্তা। সি দিয়ে ক্যারেক্টার, চরিত্রটা সচ্চরিত্র না দুশ্চরিত্র। এইচ দিয়ে হ্যাবিট, অভ্যাসটা ভালো না খারাপ। কুচিন্তা করলে দেখো কুকথা মুখ দিয়ে বেরোবে। আর কুচিন্তা কখন করি? কুসঙ্গ করলে কুচিন্তা হবে। ভেবে দেখো, একেবারে অঙ্কের ফর্মুলা। কুসঙ্গ করলে কুচিন্তা, কুচিন্তা করলে কুকথা, কুকথা করলে কুকাজ, কুকাজ করতে করতে কু অভ্যাস, কু অভ্যাস করতে করতে দুশ্চরিত্র, দুশ্চরিত্র হলে দুর্ভাগ্য, নরক ভোগ। একেবারে অঙ্কের ফর্মুলা। নরক ভোগ চায় কেউ? কেউ চায় না। স্বর্গ সুখ চাই, তাহলে কী করতে হবে? পুরো ব্যাপারটাকে রিভার্স। কুসঙ্গের জায়গায় কী করতে হবে? সৎসঙ্গ। সৎসঙ্গ করতে করতে সুচিন্তা, সুচিন্তা করতে করতে সুকথা, সুকথা বলতে বলতে সুকাজ, সুকাজ করতে করতে সু অভ্যাস, সু অভ্যাস হলে সুচরিত্র মানে সচ্চরিত্র, সচ্চরিত্র হলে সৌভাগ্য। শুভ কর্মে শুভ, মন্দে মন্দ ফল, এ নিয়ম রোধে নাহি করব। ঠিক আছে? তাহলে ওয়াচ ফর্মুলা দেখি কে বলবে? কে? হ্যাঁ বলো ভাই। ওয়ার্ড, অ্যাকশন, থট, ক্যারেক্টার, হ্যাবিট। হ্যাঁ, একদম জোরে হাততালি। এতক্ষণে শুনতে শুনতে নিশ্চয়ই গলাতে মানে তৃষ্ণা পেয়েছে। একটা পেপসি দিয়ে শেষ করে দিই, তাই না? পেপসিটা খাওয়াতে পারছি না, কিন্তু কথা দিয়ে শেষ করবি। PPSI বলো একসঙ্গে। P ফর প্রে ওয়েল, E ফর ইট ওয়েল, P ফর প্লে ওয়েল, S ফর স্টাডি ওয়েল, I ফর ইন্টিগ্রেট ওয়েল।
এই পেপসি ফর্মুলা মনে রাখলে ভালো থাকতে পারবে। পি দিয়ে প্রে ওয়েল, ঈশ্বর আল্লাহ ভগবানের কাছে প্রার্থনা করব জীবনটা সুন্দর হয়। E12, আজকে গিয়ে মাকে বলবে, মহারাজ বলে দিয়েছেন মা ভালো ভালো খেতে দেয় E12। কিন্তু ভালো খাওয়া কোনটা? কম খেয়ে বেশি ভোগো না বেশি খেয়ে বেশি ভোগো? কেউ বলছে কম খেয়ে, ভালো করে ভেবে বলবে, বলো মেনি ডিশেস মেক মেনি ডিজিজেস। যতগুলো বাটি যতগুলো থালা ততগুলো রোগ ছাড়া কিছু নেই, সেই বুঝে খাবে। তাহলে E12 বোঝা যাচ্ছে। আমরা ফুচকা খাই না, ফুচকাই আমাদের খায়। আমরা ড্রাগ নিই না, ড্রাগন হয়ে আমাদের আক্রমণ করে। আমরা মদ খাই না, মদই আমাদের খেয়ে ফেলে। কি খাবার সময় ভেবে চিন্তে খেতে হবে কি না বলো? E12। পি হচ্ছে প্লে ওয়েল, শরীর মজবুত, ছেলে মেয়ে যেই হোক শরীরটা ভালো রাখতে হয়। এস স্টাডি, পড়াশোনা করতে হবে। I ইন্টিগ্রেট, চুলি ঝগড়াঝাটি নয়, মিলেমিশে। মনে থাকবে তো পেপসি ফর্মুলা? না একটা বই নাও, কোনটা নেবে? বাহ, এখান থেকে এবার তোমার নাম বলে দাও, কোত্থেকে কী করো? আমার নাম স্বাগত ঘোষ, আমি এখানে স্পোকেন ইংলিশ বেসিক কোর্স করছি। আমার বাড়ি হচ্ছে কেষ্টপুরে। ধন্যবাদ। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। ঠিক আছে, তা সবাই ভালো থাকবে। যাক, ওয়াচ পেপসি। আর একটা বলবো কি বলবো না, সে একটা একেবারে খুব সিম্পল, সবচেয়ে সোজা এবিসিটা খুব কঠিন, সবচেয়ে সোজা। বলো এ ফর অলওয়েজ, বি ফর বি, সি ফর কুল। মাথাটা গরম হয় না তো? হয় না? হয়। যখন মাথা গরম হবে ABC মনে করো, অলওয়েজ বি কুল, মাথা ঠান্ডা করো। মাথা কি করে বলো? বিল্ড ওয়ান ফ্যাক্টরি in your head, that is ice factory. আরেকটা, build one factory in your mouth, that is sweet factory. Build one factory in your heart, that is love factory. Build one factory in your hand, that is skill factory. Then your life will be satisfactory. ব্যাস, নমস্কার। So, before winding up, with the permission of revered Maharaj, see, it's my routine comment on all the students of School of Languages that you are very alert, very patient, and very attentively you are hearing the speeches. This way I speak. But this time we have got a very lively audience, and I could not resist myself without saying a story. Listen to me carefully. There was a student. He was having a trouble, as many of us have. You know, his complaint was, I could not make any friends. No friends for me. Nobody would like to talk to me. If I go to someone, and they sparingly or hardly exchange few words, but then they avoid me. What to do? I'm not having any friends. This was a question put by a student to Swami Yatishwarananda ji. Yatishwarananda ji was a great name in Ramakrishna Math, Bangalore. A few decades back he lived. So Maharaj ji has simply listened to the boy and then asked him, my dear boy, how much time in a day, how many minutes you sit quiet? Then the boy said, no Maharaj ji, not even for a minute I can sit quiet. As many of our backbenchers today are, you see, they couldn't keep quiet. Either they move bodily or they keep speaking, right? So he said, no, not 1 minute I can bear silence, I can't keep quiet. Then Maharaj asked, this means that you yourself don't enjoy your company,
You don't want to keep quiet, because if you keep quiet, you have to face yourself. And how do you expect that others will like to talk to you? No. So that's why quietness is required, a quiet dignity is required. When some senior or elder is speaking and then telling you something good, the least thing that you can do is to pay attention and listen to them. Don't be discourteous. First step to success. If you don't change these simple habits, not much can be achieved in life. Some of you were sleeping, that's fine. Maybe you are very tired, that's fine, agreed. And some are really attentive, I appreciate. 90% of you are alert, attentive, full appreciation. But there are, some elements which are constantly moving and constantly taking the things very lightly. See, suppose you cook a good meal and something bad had fallen into it. Something bad falls into it. Whole meal gets spoiled. That way, because of few people here, I have marked very well. I have sat there and the only work I did was I have marked everyone who was speaking. I don't want to tell the names and then point you out because you are grown up, at least. So I should be gentle, right? So please change your habits, right? So with these few words, I extend my heartfelt thanks to Gyanalokanandaji for his good words, and then I am sure these things will help you in future for improving your lives and careers. And then thanks are to our Jaydeep sir. He is here motivating the students and then taking care of them. And to the students too, who are listening very attentively and patiently, and then they are involved. So most of you might have visited the museum also, right? Right. So absorb something of Swamiji. This is Swamiji's house. You have to absorb something of his thoughts, something of his temper. You have come here, and then Swamiji's thoughts and then his behavior you will get through his teachings and by listening to satsangs like Maharaj. So thank you very much. So before you go, make sure that you give your attendance and then collect the snacks. I'm sure they have arranged outside snacks. So do collect them and then we'll meet again. Thank you very much. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Tat Sat. Shri Ram Krishna Arpanamastu.